في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام bersama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من دراعي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحموب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحموب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه وأحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائقه اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat ayyuhal ahbab, sedikit saya tambahkan sebelum kita tutup acara kita bahwasanya peringatan Maulid ini adalah hal yang dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di luar sana banyak paham-paham yang enggak senang sama Maulid. Ya. Mereka yang begitu karena karena terlalu fanatik, terlalu sempit pemikirannya, tidak mau membuka wawasan mereka terhadap pendapat para ulama yang mayoritas di dunia. Kalau kita lihat di dunia ini, seluruh bumi, seluruh dunia, ini mayoritas umat Islam di mana-mana di berbagai macam negara, hampir keseluruhan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, enggak dianggap tuh pendapat para kaum Salafi Wahabi yang enggak demen Maulid. Ya, walaupun mereka gencarnya ya melarang orang melakukan Maulid, tapi insya Allah dan yakin tidak akan pernah goyah orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid. Ya, sama Mama. Nah, hadirin rahimakumullah, Maulid itu ya waktu atau tempat kelahiran Maulid ya. Jadi bahasanya itu disebut Maulid. Orang kita bilangnya muludan gitu ya. Karena nggak ribet ngomongnya Maulid, mulut ya. Kenapa? Karena supaya lebih praktis ngomongnya. Plus Maulid biasanya urusan mulut, itu orang kita. Biasanya di mana-mana kalau habis bikin Maulid ya, ada makan masukin gimana? Mulut. Nah, gitu ya, muludan gitu. Padahal kalau kita lihat di Tarim, di Hadramaut, kalau nanti mudah-mudahan kita bisa ke sana, siapa tahu ya Allah berikan kita rezeki umroh bareng-bareng, habis itu umroh plus Hadramaut. Nah, ya, kita ziarah ke kubur para aulia. Di sana Maulidnya sangat-sangat sederhana. Ya, baca Maulid kayak begini nih sampai selesai, cuma dia bacanya enggak kayak kita disingkat-singkat, dia baca semuanya. Lama tuh, apalagi Syaraful Anam. Itu bisa 2 jam setengah, hampir 3 jam. Ya, baca. Nah, habis Maulid paling apa? Dibagiin kohwah. Kohwah zanjabil tuh. Ya, kopi jahe gitu. Gelasnya enggak segini, ini mah gede. Cangkir kayak buat air zam-zam tuh. Rada gede dikit segitu tuh. Ya, segitu diminum ya. Udah satu gelas doang. Kayak kalau yang nuangin teman kita bisa nambah. Zid, nambah dong. Ya, CS. Ya, atau kadang ditawarin. Mau tambah? Oh, kalau kenal biasa gitu. Ya. Kalau yang lebih mewah dikit, susu
pakai kapulaga ya, hel-hel sama kacang. Itu udah dibagi semuanya nih, dapat atu-atu ya, dibagi satu-satu gelas. Terus di akhir acara dibagiin air putih doang, air putih tapi dingin biasanya, air es gitu ya. Dan itu satu gelas gede. Ente pernah lihat film-film India yang apa tuh, polisinya minum gelasnya dari aluminium tuh ya, kayak gitu. Tuh gelas gede dibagi tuh, bukan satu orang satu. Ini dibagi nih, Bang Zainul minum seruput, kasih Rido seruput, kasih Maman, gitu terus sampai habis. Udah habis, tarik, ambil lagi yang baru, gantian. Jadi satu gelas itu rame-rame. Oh, nggak kayak kita satu gelas aqua gitu, kagak ya. Kalau orang yang kagak biasa bagi-bagi, di bekas lu gitu kan, ini kagak, nggak ada bekas-bekas, enak, berkah, udah semuanya berkah. Habis itu pulang, udah. Kita kalau bikin maulid begitu, insya Allah sepi ya. Maulid kagak makan, maulid ada berkatnya, maulid apaan itu gitu, orang kita begitu. Ini tradisi sebenarnya ya. Dulu kalau kita, waktu saya masih kecil, saya masih ngalamin ikut bapak tuh. Kalau maulid itu bikin apa cing, namanya cing, yang dibagi 4 cing, besek tuh ya. Jadi nampan ya, dibagi 4, seret. Kita senampan 4 orang tuh ya, ditaruh di besek itu. Ntar apa namanya, pisangnya ada 4, jeruknya ada 4, dibagi 4 tuh, nanas ada 4, semua masukin dulu. Seneng banget dulu ya, isinya daging semur, serondeng gitu dah. Itu bapak kita pulang bawa gitu, demen banget, Masya Allah, seneng banget tuh. Jadi anak-anak dulu makannya makan nasi berkat, makanya pada berkah gitu. Sekarang pulang maulid makannya Indomie sembako. Akhirnya otaknya kayak Cina-Cina tuh, Indomie. Pikirannya bisnis mulu, ngomong ngaji. Orang dulu berkah banget ya. Dulu nontonnya itu Dunia Dalam Berita jam 9. Bapak kita acara tuh tahlilan, maulidan, pulang jam 10, jam 11. Kita nungguin dah ya, sambil nonton film Chip dalam polisi itu ya. Begitu bapak kita pulang, demennya setengah mati. Wah, berkat gitu, demen dulu. Sekarang kita pulang, saya bawa tentengan 2-3, Arbi nyantai aja udah. Yang ditanya apa? Bi, bawa kebab. Kagak mau. Ya berkat pengajian. Aduh, anak sekarang beda banget sama anak dulu. Dulu seneng banget ya, karena makanan nggak sebanyak kayak model sekarang. Ya, cuma alhamdulillah ya, ini tradisi begini. Memang kalau ada rezekinya silakan. Ya, kalau kita bikin maulid, pulangnya itu bawa apa, kita bekelin apa namanya, sembako atau minimal makan ya. Makannya nasi kebuli, oh zaman dulu tuh ya, nasi samin orang kita bilang, nasi samin ya. Bahkan kalau nggak habis dibungkus pakai kertas nasi, kertas minyak. Ya, demen banget tuh, berkah banget. Dari kuitang ya, kebuli kuitang. Oh, seneng banget tuh, berkah ya. Kadang bekas-bekas orang itu kumpulin, makan lagi di rumah ntar ya, diangetin lagi. Nah, ini itu keberkahan yang ada dalam maulid ya. Kumpul orang banyak kayak gini, baca zikir, baca sholawat ya, kita ingat sama Rasulullah. Makanya saya sengaja apa, qasidahnya dibaca itu semua yang berhubungan sama Rasulullah semua. Ya sayyidi ya Rasulullah ya, kemudian busyrolana linal muna, bahagianya kami mendapat satu anugerah ya. Ini semua tradisi ini. Kalau seandainya kita hadir maulid, jangan diniatkan cari berkat. Ingat nih ya, jangan niat cari berkat, jangan niat cari makan. Ini maulid dari rumah nggak mau makan di sono, niatin makan, insya Allah dapat. Cuma jangan niat itu ya. Niat apa hadir maulid, ente niatin aja gini, saya niat mau hadir maulid sebagaimana niatnya para aslafun as-salihun ketika hadir maulid. Nah, itu dapat tuh niatnya orang-orang soleh semuanya. Jadi diniatin begitu tuh ya. Nanti kalau habis maulid disiapin kebuli, makan, alhamdulillah ya. Misalnya lagi habis maulid tentengin sembako, ya bawa pulang, yang ditinggal. Itu berkah. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita dengan hadir maulid yang pertama pengen baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW, pengen berzikir sama-sama kayak begini. Lalu sebenarnya saya tadi berharap tuh, tadi ada gangguan dari mulai awal itu, mobil nging berisik banget, jadi putus-putus acara kita. Itu saya pengen ketika dibaca maulid, biasain nih kita nih. Sekarang kita punya handphone canggih, handphone pinter. Ente tinggal download doang. Rawi Android itu ada semua tuh
yang berzanji, yang diba, yang syimtud duror ya, yang syaraful anam, itu tinggal download doang. Kalau ente nggak punya kuota, nebeng di abnormal situ, pura-pura beli apa kayak gitu ya, nebeng wifi gratis sampai segitunya ya, saking nggak punya kuota. Nah nanti ketika dibacakan maulid di mana-mana, ini kan bulan maulid nih, udah musim maulid ntar nih, hadir di sini, tapi nggak tahu nih corona bagaimana ya, apa jaga jarak apa gimana, saya juga bingung nih, kita ahbab dan majelis gabungan kita apa bikin maulid apa enggak, kita belum bicarain nih. Dana waktu itu masih ada dana dari haul ya, nanti kita alokasikan ke situ kalau mau bikin maulid. Kalau masih belum boleh juga ya kita tahan dulu dah sampai corona nggak ada, karena maulid boleh kapan aja gitu ya. Nah ini jadi usahakan ketika hadir maulid ya, tata niat yang benar, niatin pengen belajar tentang sirah Nabi Muhammad. Makanya itu handphone ente manfaatin, ente download, lalu ketika misalnya istiqomah baca apa dia, diba, buka maulid diba, ada terjemahan di situ. Maka ketika sang qari baca, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awsa'ahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Itu kan ana baca tuh, ente lihat terjemahannya, apa ini maksudnya nih? Itu diceritain Nabi Muhammad itu orang yang paling baik bentuknya dan akhlaknya ya, baron raufah, baik banget, dermawan banget ya, semua diceritain di situ. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Nabi dipanggil, diundang sama orang miskin, Nabi datang buru-buru. Emang kayak kita, orang kaya buru-buru, orang miskin alah paling peye ini, pengginang, malas datangnya. Balik, Nabi datang orang miskin. Nah itu yang begitu gitu, itu ente manfaatin di momen bulan maulid. Setiap ente hadir maulid, apalagi Nurul Fatah, Najmun Nabi kan tiap minggu tuh. Itu ketika Adnan baca, ente buka terjemahannya, ngikutin bacanya, ikut sambil lihat terjemahannya. Jadi paham yang dibaca itu. Tujuan dari maulid itu sebenarnya itu. Kenapa dulu Islam kuat bisa ngalahkan pasukan salib? Karena disemangati dengan bacaan maulid. Dia belajar sirah Nabi Muhammad, bagaimana perangnya Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah para sahabat. Karena mereka paham, ini yang kurang dari orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca maulid macam-macam, tapi ditanya artinya, tadi baca apa? Nggak ngerti juga. Kalau dulu kita ribet bawa buku, sekarang kan enggak. Handphone manfaatin dah. Ya, jadi selama maulid nggak apa-apa lihat handphone, tapi jangan main WA. Buka terjemahan. Ya, ini mulai sekarang saya ingetin begitu. Setiap dibacakan maulid, ente buka terjemahannya. Ya, jadi ente paham bagaimana akhlak Rasulullah, cara berjalannya, rambutnya gimana, keningnya, jidatnya, alisnya, indah Rasulullah itu ya, tampan. Makhluk paling cakep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia paling sempurna. Enggak ada yang mengalahkan Rasulullah. Belajar dari situ. Ayo, mudah-mudahan dari momen bulan Maulid ini, momen ya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita hidupkan dengan menghidupkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mau baca rawi, baca sholawat masing-masing, silahkan. Yang penting banyakin baca sholawat kepada Rasulullah. Harapan kita nanti siapa tahu Nabi mau ngasih syafaat kepada kita. Dulu sebagai penutup, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah mimpi ketika beliau ziarah ke Raudhah, ketiduran, mimpi di depan Raudhah. Dalam mimpinya apa? Nabi keluar dari kuburnya yang menemui Sayyid Muhammad, ya, karena Sayyid Muhammad namanya Muhammad juga lagi. Dia bilang, ya waladi, hai anakku, katanya, ya. Ya Muhammad, ya waladi, hai anakku Muhammad, sampaikan salam, baligh salami ila Indonesiyin. Sampaikan salam saya kepada orang Indonesia, fa inni uhibbuhum, karena saya cinta sama orang Indonesia. Ini Sayyid Muhammad kaget, ya Rasulullah, kenapa Indonesia? Kan dia bukan orang Arab, ya. Kenapa enggak Mekah, Madinah atau mana, ya, yang lebih Arab gitu, ya. Kenapa Indonesia? Karena kata Rasulullah, karena banyak di Indonesia orang-orang yang baca maulid buat saya. Tuh, Nabi cinta sama orang yang baca maulid. Dan ingat, saya nge-share tadi tuh di WA, Nabi nggak demen ketika lagi maulid ada orang ngerokok. Ya, karena Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan setiap maulid dibacakan, ruh Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah situ. Kita berharap siapa tahu tadi kita baca maulid Nabi ada di tengah gini. Mungkin Nabi duduk di sini, Nabi duduk bareng kita nggak tahu. Ya, Nabi kita ngelihat Rasulullah, para solihin itu ngelihat. Ya, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu dalam Tazkirun Nas, ketika beliau hadir satu maulid di satu rumah, ya,
dalam kondisi maulid, beliau melihat Rasulullah. Jadi para solihin itu, para aulia kubar, bisa ketemu orang yang sudah meninggal dunia dalam yaqadhah, nggak tidur, bangun, ketemu Rasulullah. Begitu ngeliat Rasulullah disamperin, mau cium tangan, begitu dicium tangan Nabi keluar lagi, nggak jadi masuk. Katanya Ali, Sahib Ratib Sahib Al-Qirtas, ya kitab Al-Qirtas yang kita baca, ya Rasulullah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, maaf, ya Rasulullah, kenapa antum nggak jadi masuk? Katanya tadi saya mau ke situ mau hadir maulid, ada orang rokok, saya nggak mau. Nabi nggak suka bau rokok. Jadi saya berharap jamaah Ahbabus Shalihin, Nurul Fata, Najmun Nabi, udah berhenti ngerokok dah, ya berhenti ngerokok, ya ente mendingan nabung buat kawin, duit ya satu sehari 20.000 kali sebulan 600.000, 10 bulan 6 juta, ente kumpulin 5 tahun aja, ente bisa kawin dah tuh, modal kawin, ya jangan ngerokok dah, usahakan berhenti. Ya para solihin guru-guru kita umumnya nggak ada yang menyarankan ngerokok, walaupun memang ada khilaf dalam masalah rokok. Cuma kalau bisa ana sarankan, ayo jangan ngerokok dah. Ya apalagi lagi hadir maulid, ente mojok di halaman rokok, jangan. Nabi nggak mau datang terjadinya. Ya kalau belum bisa berhenti, kurangin pelan-pelan. Saya orangnya nggak saklek, ya memang saya paham ada yang ngerokok jamaah saya. Orang habis pengajian ada anak kecil bilang, Ustadz itu abang ngerokok. Saya bilang, sini jewer. Ya kalau bisa berhenti ngerokok, kurangin pelan-pelan lalu berhenti. Saya doain dah, ya mudah-mudahan anak-anak Nurul Fatah, Ahbabus Shalihin, Najmun Nabi yang pada ngerokok bertobat dari rokok, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duitnya bisa dimanfaatin buat hal yang lebih manfaat lagi. Dan kita berharap, kita tutup dengan Fatihah, mudah-mudahan kumpulnya kita di malam hari ini memberikan kebahagiaan buat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi senang melihat kita bersolawat, karena solawat kita dilaporkan kepada Rasulullah. Dan juga berharap mudah-mudahan arwah solihin hadir tengah-tengah kita, karena kita nggak tahu, mata kita nggak ketutup ini. Kalau orang-orang saleh itu lagi majlis khair, majlis zikir, majlis ilmu, dia kadang ngelihat yang hadir si fulan. Karena saya ngalamin sendiri, Al-Habib Umar guru kita begitu tuh. Ya, ketika sholat taraweh dia bilang, Fit, Masya Allah Fit. Nih, kalau saya bilang kayaknya kalau orang-orang salafi mungkin bilang ini kurafat, ini tahayul. Cuma saya yakin sama guru saya, ketika selesai taraweh di rumah beliau waktu itu dia bilang begini, Masya Allah Fit, ini arwah solehin banyak banget yang hadir, ikut sholat bareng kita. Masya Allah. Makanya setelah itu Habib Umar tiap tahun bikin tarawih di rumahnya. Dulu belum pernah bikin, begitu bikin, kebetulan saya disuruh jadi imam saat itu. Ya, begitu selesai sholat Habib Umar bilang begitu. Jazakallah khair, jazakallah Abdul Hafiz, Fauzan, makasih banyak. Ini ana nggak nyangka banyak orang-orang soleh hadir sholat bareng kita. Nah itu orang-orang soleh begitu. Para aulia tuh bisa ngelihat. Oleh karena siapa tahu di tengah-tengah kita ada para solihin hadir, ya ngelihat kita, ngasih nadhrah sama kita, ngasih doa sama kita. Mudah-mudahan Allah ya berikan kita jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taqwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا
Nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji barakahnya Nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ajilah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ammah. Ya Allah biha ya Allah Allah bisalahil aqibah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighufranid dhunub. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisitaril uyub. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bitawbah wal qabul. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi'auda salimin. Ya Allah biha ya Allah biha bifadli rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah indal mamat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang pulang, langsung bikin halaqah 44. Habis ini kita makan nasi mandi. Demikian. Junub.